Hello, welcome to this video. Here our topic is determinant and matrices. There are two different parts, but we are discussing first part, that is determinants. Okay, in last some videos we have discussed determinant, their types, properties, some examples, and now we are discussing applications of determinant to geometry. Okay, last point of this application is here. Application of determinant, last point is here. Using determinant we can find area of the triangle. First point is here, area of a triangle and collinearity of 3 points. Okay, what is our theorem? This is important theorem for you. Okay, what is given here? If x1 y1, this is coordinates of the point A, x2 y2 coordinates of the point B, x3 y3 also coordinates of the point C. These are 3 points on the graph paper, and if we join A, B and C 3 points, we will get triangle ABC. An area of a triangle, such a triangle of ABC is given by, we know basic formula for area of triangle. Area of triangle is equal to 1/2 base into height. Okay, we know about that. But here using determinant, area of same triangle is calculated by, here this is a symbol for triangle. In school level we suppose this is only triangle, but here we are going to meaning of this triangle. Symbol of triangle means area of triangle. Here written here, area of triangle ABC is given by triangle equal to 1/2. Here determine x1 x2 x3 first column, y1 y2 y2 y1 y2 y3 second column, and third column keep as it is as a 1 1 1. Okay, what is x1? Here x1 x2 x3 first coordinate, that is x coordinates of all 3 vertices keep vertically. y1 y2 y3, again these are the y coordinates of the same 3 points, keep in column second, and for the column third keep 1 as it is, and try to find value of this determinant. Okay, and value of this determinant multiply by what? 1/2. What will be the answer? Gives us what? Area of the triangle. But remember, this is a determinant, and determinant may give us 3 possible cases, because value of determinant may be 0. Value of determinant may be 0. If total answer is 0, then triangle does not exist there. Means what? The points are point A, point B and point C are collinear. See a second point, collinearity of 3 points. 3 points are said to be collinear if what? They lie on the same line. This definition geometrically we know. Okay, but for a determinant point of view we can say 3 points are collinear if value of area of triangle ABC is 0. Okay, also this is a determinant, and this determinant can give us value negative also, because value of determinant may be positive, may be negative, or 0, positive, negative, 0. If this value gives us total negative value, but area of triangle never negative, so consider as a absolute value, that is positively. Okay, so value of this determinant may be 0 or positive or negative. There are 3 cases. Okay, let us find how area of triangle ABC is given by this mathematically. Okay, see here. So first, for the proof of this, look here, this is our x-axis, this is x-axis, this is y-axis, correct? And here point A, this is point A, this point, this is x-axis, here y-axis, this is 0. Okay, coordinates number 1 2 3 4 are like this, -1 -2 -2 to the negative side.
1 2 3 on the positive side, -1 -2 -3 to the negative side. We know about that. So suppose the coordinates of this are x1 and y1. X here it is given because x1 is a point on here x axis, y1 is a point on here y axis. This is point A, this is A, this is point B. Suppose coordinates are x2 and y2, and I am taking third point is here, C point is here, and coordinates x3 y3. These are 3 points on the graph paper on xy plane. Try to join them. By joining this, see here, this is like this, this is triangle ABC, and we have to find area of this triangle. Okay, so for the proof of this, how we can find the proof of this? For we must remember some basic geometric concept. Okay, for that draw perpendicular from B to x-axis. Suppose this is a BM perpendicular to x-axis. Again from A draw perpendicular again here. Suppose this perpendicular say L. I am drawing perpendicular from B to the x-axis, A to the x-axis. So I am writing here draw BM perpendicular to x-axis. Also AL again perpendicular to same x-axis. पण असं का करायचं? असं केल्यामुळं हा जो पार्ट आहे ना, हा एवढा पार्ट बघा असा मी काढतो इथं, हे जॉईन करा. हा झाला ट्रॅपेझियम. लक्षात आलं का? हा काय झाला? दिस इज, त्याचं नाव आहे बघा BMLA. दिस इज अ ट्रॅपेझियम. दिस इज अ ट्रॅपेझियम. बरोबर का? आहे एवढा पार्ट. आणि ट्रॅपेझियमचा एरिया तुम्हाला सर्वांना माहीत आहे, जॉमेट्रीमध्ये तुम्ही बघितलेला आहे. तरी सुद्धा इथं लिहितो, एरिया ऑफ क्वाड्रिलॅटरल AB, बघा ABML इज इक्वल टू, ट्रॅपेझियमचा एरिया माहीत आहे ना, 1/2 सम ऑफ पॅरलल साइड्स. सम ऑफ, इथं म्हणतो सम ऑफ parallel sides into height. हा ट्रॅपेझियमचा एरिया काढायचा फॉर्म्युला. म्हणजेच काय म्हणणार आहे इथं, 1/2 पॅरलल साइड्स कुठल्या आहेत बघा इथं, BM, आणि इकडची बघा AL, आणि हाईट कुठली आली ती बघा ML. कारण हे परपेंडिक्युलर असणार ना इथं, तेव्हा तिरकी ॲड करायची नसे, हा एवढा ML 1/2. आता इथं बघा BM, आता ही लेंथ किती आहे, तर B चे कोऑर्डिनेट्स दिसत आहेत तुम्हाला बघा, x2 y2. तर हे y2 बघा, हे BM हे काय झालं y2. A चे कोऑर्डिनेट्स काय बघा बरं, x1 y1. हे AL आहे ना, ते y1 तयार झालं. त्यामुळे BM आहे ना, BM बघा y2 प्लस AL y1 मल्टिप्लाय बाय. आता ML, आता M चे कोऑर्डिनेट्स काय बघा बरं, इथं x2 दिसतंय, इथं x1 आहे, आणि तुम्हाला माहिती आहे एक्स ॲक्सिसवरचं हे जे अंतर काढताना जसं इकडं जावं तर नंबर मोठे होतात, त्यामुळं x1 - x2 म्हणलं पाहिजे इथं. आत्ता जे दिसतंय ना, हे एरिया ऑफ क्वाड्रिलॅटरल ABML, हे जे क्वाड्रिलॅटरल दिसतोय ना, पण नाव काय त्याचं, ट्रॅपेझियम आहे, माहीत असू द्या, त्याचा एरिया तुम्ही काढलेला आहे. अजून मला इथं म्हणायचं आहे, इथून परपेंडिक्युलर मला अजून ड्रॉ करायचं आहे बघा, आणि त्याला नाव काहीतरी N असं नाव द्या. इथं लिहितो CN
परपेंडिक्युलर टू अगेन एक्स ॲक्सिस. त्यामुळं अजून एक क्वाड्रिलॅटरल तयार झाला. कोणता बघा हा ACALN इज ऑल्सो ट्रॅपेझियम. बघा दुसरा क्वाड्रिलॅटरल कुठला तयार झाला बघा. कोणता क्वाड्रिलॅटरल CA बघा CALN इज अ ट्रॅपेझियम. आणि त्याचा एरिया काढणारा तोच फॉर्म्युला आला इथं जसं केलं तसंच. म्हणजे एरिया ऑफ क्वाड्रिलॅटरल CALN इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पॅरलल साइड्स. कुठल्या कुठल्या पॅरलल साइड्स आहेत बघा बरं. इकडं AL, इथं CN आणि त्यामधलं डिस्टन्स कुठला इकडं LN. म्हणजेच 1/2 AL काय येईल बघा. AL बघा इथं तुम्ही Y1 मगाशी काय म्हटलं इथं Y2 म्हटलेलं आहे. हे म्हटलेलं आहे तुम्ही Y1 म्हटलेलं आहे. हे Y3 म्हटलेलं आहे. त्यामुळं Y3 AL बघा काय म्हणतं AL Y1 प्लस CN Y3 आणि LN म्हणजे हे अंतर बघायचं. x3 मानलं पाहिजे मला. तर x3 मायनस काय x1 and this is a trapezium for CALN. याला इक्वेशन नंबर मी 1 देणार आहे. याला इक्वेशन नंबर 2 देणार आहे. 2 ट्रॅपेझियम दिसायला लागले का. आता बघा इथं 2 ट्रॅपेझियम झाले. आता अजून एक ट्रॅपेझियम आहे बघा. आता जरा मी काय सांगतो जरा बघा. हा ट्रॅपेझियम असा उभा असणारा, दुसरा ट्रॅपेझियम हा असा असणार आहे आणि तिसरा ट्रॅपेझियम असा दिसतोय बघा. हे तर इथं आहे बघा. हा बरोबर आहे का. आणि त्या ट्रॅपेझियमचा एरिया याच पद्धतीने आपण काढू शकतो. अल्सो CBMN क्वाड्रिलॅटरल CB बघा CBMN is also trapezium. आणि ट्रॅपेझियमचा एरिया काढायसाठी आता फॉर्म्युला तुमच्या पाठच झालाय. त्यामुळं एरिया ऑफ क्वाड्रिलॅटरल CBMN इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पॅरलल साइड्स. कुठला बघा पॅरलल साइड्स BM प्लस पॅरलिकल साइड बघ दिसते बघा CN मल्टिप्लाय बाय त्यामधला डिस्टन्स MN. बघा स्टेप्स जरा कॉम्प्लिकेटेड आहेत. एक्झाम्पल जरा मोठा असल्यामुळं मला असं लिहावं लागतंय. दिस इज इक्वल टू 1/2 BM बघा बरं BM Y2 प्लस CN Y3 आणि MN बघा बरं x3 मायनस काय x2. याला इक्वेशन नंबर 3 दिलेला आहे. बरोबर. आता हे जे प्रूफ मी समजावून सांगितलेलं आहे. आता इथं जागा इथं पूर्णपणे अपुऱ्या आहेत, पण तरीसुद्धा आता एरिया ऑफ ट्रायंगल कसा काढणार. तर काय करायचं बघा. हा जो वरचा पार्ट आहे तो समजा हा जो क्वाड्रिलॅटरल उभा क्वाड्रिलॅटरलचा एरिया काढलेला आहे, शेजारच्या क्वाड्रिलॅटरलचा एरिया काढला आहे. मला सांगा आता मी हा जो भाग आहे ना इकडं जरा थोडक्यात समजावून सांगतो. इथं बघा पहिला क्वाड्रिलॅटरल असा दिसतोय बरोबर आहे. ह्याचा एरिया काहीतरी असा असणार आहे. त्याच्यानंतर दुसरा क्वाड्रिलॅटरल असा आहे, त्याचा एरिया काहीतरी असा आहे. हे दोन्ही एरिया एकमेकाला अटॅच केले जोडले तर ही सगळी डायग्रॅम जी दिसते त्याचा एरिया तयार झाला. पण या सगळ्या हे का ट्रायंगल आहे का नाही.
पण अजून एक क्वाड्रिलॅटरल बघा असा आहे, हा असा तिरका दिसणारा, हा असा, हा सुद्धा ट्रॅपेझियम आहेच की. हा उचला ट्रॅपेझियम उचलून ह्यावर ठेवा, म्हणजे वरचा हा असा तयार होईल. म्हणजे वरचाच भाग शिल्लक राहिला ना, आणि जो वरचा भाग जो शिल्लक राहिला त्यालाच म्हटलं जातं ट्रँगल. म्हणजे काय करणार आहे, ट्रँगलचा एरिया काढणं, म्हणजे पहिल्या ट्रॅपेझियमचा एरिया प्लस दुसऱ्या ट्रॅपेझियमचा एरिया मायनस ह्या त्याच्यावर ओव्हरलॅप झालेला जो ट्रॅपेझियम आहे त्याचा एरिया मायनस करावा लागेल. आता ते काढण्यासाठी मी काय करतो, इथं त्याचा लिहिण्याचा प्रयत्न करतो. बघा, म्हणजे आपण असं म्हणणार आहोत, एरिया ऑफ ट्रँगल ABC इज इक्वल टू, या ट्रँगलचा एरिया म्हणजे इथं लिहूया, एरिया ऑफ ट्रॅपेझियम काय नाव आहे त्याचं, ABML प्लस दुसऱ्या ब्रॅकेटमध्ये एरिया ऑफ ट्रॅपेझियम, काय दुसऱ्याचं नाव बघा बरं, CA, बघा CALN. हे मीन्स आता इथं ह्या दोन्हीचा एरिया झाला, बरोबर आहे. आणि हे स्क्वेअर ब्रॅकेटमध्ये ठेवतो बरं का, हे कीप दिस इन स्क्वेअर ब्रॅकेट, मी असं ठेवतो. दोन्हींचा एरिया एकत्रच काढायचा आहे, मायनस या सगळ्याच्या एरियामधून हा ओव्हरलॅप झालेला एरिया ना तो मायनस करावा लागेल, मायनस एरिया ऑफ ट्रॅपेझियम, काय नाव ट्रॅपेझियमचं, CB, एरिया ऑफ ट्रॅपेझियम CB MN. दिस इज इक्वल टू, आता याला सिम्प्लिफाय करायचं आहे, व्हॅल्यू पुटअप करूया, 1/2 इथं बघा, हे इथं y1 प्लस y2 किंवा y2 प्लस y1 काही म्हणा, y2 प्लस y1 ब्रॅकेटच्या बाहेर x1 मायनस x2 प्लस एरिया, हा इथं दुसऱ्या ट्रॅपेझियमचा एरिया काढला आहे, पुन्हा 1/2 काय येणार आहे, y1 प्लस y2 आणि ब्रॅकेटच्या बाहेर आहे x3 मायनस x1. ओके, हे जे आहे ते आपण एका ब्रॅकेटमध्ये ठेवणार आहे, मायनस पुन्हा 1/2 y2 प्लस y3 ब्रॅकेटच्या बाहेर x3 मायनस, बघा इथं व्यवस्थित बघा, mn x3 मायनस x2 पाहिजे इथं. आता हे सॉल्व करण्यासाठी काय करा, 1/2 तिन्ही ठिकाणी दिसते, टेक कॉमन. हे मी तिन्ही ठिकाणचं 1/2 काय करतो, कॉमन काढलेलं आहे. काय राहील, इथं 2 ब्रॅकेट शिल्लक राहतील, बघा y2 प्लस y1 इथं x1 मायनस x2 इथं प्लस y1 प्लस y2 इथं राहणार आहे x3 मायनस x1, बरोबर आहे. इथलं मायनस y2 प्लस y3 इथं x3 मायनस x2. आता साहजिकच इथं याचा प्रॉडक्ट येणार आहे, इथं प्रॉडक्ट येणार आहे, इथं प्रॉडक्ट येणार आहे, बरोबर आहे. आणि तो जो प्रॉडक्ट आहे तो आपल्याला आता व्यवस्थित इथं लिहिता यायला पाहिजे. इथं 1/2 लिहूया, प्रॉडक्ट व्यवस्थित बघा,
यानं तुम्ही याला मल्टिप्लाय करा, याला मल्टिप्लाय करा, त्यामुळं काय येईल x1 y2 असं दिसेल. व्यवस्थित बघा जरा, कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स आहेत. x1 y2 मायनस इथं सुद्धा x2 y2, x2 y2. आता यानं याला मल्टिप्लाय करा दुसऱ्या टर्मनं, प्लस x1 y1 मायनस x2 y1. बघा यानं याच्या आधारे 4 टर्म मिळाल्या, याच्या आधारे अजून 4 टर्म मिळणार आहेत, याच्या आधारे अजून 4 टर्म मिळणार आहेत, प्लस बघा बरं x3 यानं याला मल्टिप्लाय करायचं आहे, x3 y1 बघा x3 y1 मायनस x1 y1 मायनस x1 y1. आता किती टर्म झाल्या 2, प्लस आता या y2 न मल्टिप्लाय करा, x3 y3 बघा x3 y3 मायनस x1 y2 x1 y2. 4 टर्म तयार झाल्या याच्या बघा बरं, 1 2 3 4 5 6 7 8. आता इथं पण इथं लिहिताना बघा देयर इज अ मायनस साइन आउटसाइड इट, त्यामुळे पहिल्यांदा याचा प्रॉडक्ट करा आणि ते चिन्ह बदलावे लागतील या मायनसमुळं, त्यामुळे थोडंसं अजून कॉम्प्लिकेटेड जाणार आहे. त्यामुळे मी लिहिणार आहे मायनस इंटू ब्रॅकेट 4 टर्म इथं येणार आहेत. x3 बघा x3 y2 यानं याला मल्टिप्लाय केलं, x3 y2 मायनस x2 y2. आता यानं x3 प्लस x3 y3 मायनस x2 y3. अतिशय महत्त्वाची स्टेप तयार झाली बरं का. सगळं आता कॉम्प्लिकेटेड पार्ट व्हायला लागलाय, तुम्ही व्यवस्थित लिहा अगोदर, कारण हे बोर्डवरती बसत नाही आहे. तुमचा लिहून झालेला असेल, हा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट आहे. आता बघा आपल्याला एरिया ऑफ ट्रायंगलचा फॉर्म्युला लक्षात आला, तो 1/2 डिटर्मिनंटमध्ये x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1. हे कसं आलेलं आहे ह्याच्याविषयी आपल्याला बघायचं आहे. ओके, आता ह्या टर्म्स वगैरे यात बघा, ह्या ब्रॅकेटच्या बाहेर मायनस साईन आहे, आतील चिन्ह आपल्याला बदलावं लागेल. तसं आपल्याला करायला पाहिजे. करूया. पुढच्या स्टेपसाठी हा काही पुसून टाकतो. बघा नेक्स्ट पॉइंट, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC दिस इज इक्वल टू 1/2. आता बघा इथं टर्म्स वगैरे कट वगैरे काय होत आहेत का जरा बघा. इथं x1 y2 अजून अशीच टर्म कुठं आहे का बघा बरं, x1 y2 आहे बघा, x1 y2 इथं सुद्धा x, ह्याला पॉझिटिव्ह साईन आहे, याला निगेटिव्ह साईन आहे, ते एकमेकाला कट होणार आहे. अजून बघा ह्या ब्रॅकेटच्या बाहेर मी इथं टर्म आत्ताच कट करून टाकतो, ह्या टर्मला ही टर्म कट होणार आहे. अजून काय कट होते का बघा बरं, इथं x1 y1 ही टर्म, x1 y1 ही टर्म आणि इथं x1 y1 ही टर्म, ती सुद्धा एकमेकाला कट होणार आहे, पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह साईन. ओके बरोबर का. येस. आता ज्या टर्म राहत आहेत अजून टर्म्स कट होणार आहेत, कारण या ब्रॅकेटच्या बाहेर मायनस साईन आहे ना, त्यांना अजून चिन्ह बदलायचे आहेत बरं का, ते मला लिहायचं आहे, ते लिहूया आपण. बघा काय राहत आहे, मायनस x2 y1 x2 y2 आहे तिथं,
x2 y2 मायनस पुन्हा x2 y1, म्हणजे आपण ही टर्म लिहिलेली आहे, ही टर्म लिहिलेली आहे, दोन टर्म लिहून झालेले आहेत. पुन्हा ही टर्म लिहायला पाहिजे आपल्याला, प्लस x3 y1 बरोबर आहे, प्लस x3 y3 प्लस x3 y3. आता या ब्रॅकेटच्या बाहेर जे मायनस साइन आहे त्याची आतले सगळ्यांची चिन्ह बदला. मायनस x3 y2 प्लस x2 y2 मायनस x3 y3 बरोबर का, प्लस x2 y3. ओके, दिस इज इक्वल टू 1/2. अजून इथं काही टर्म्स कट होत आहेत का बघा बरं. ही टर्म बघा x3 y3 ची टर्म याला कट होणार आहे बरोबर आहे. ही टर्म x2 y2 हे इथं कट होईल. किती टर्म शिल्लक राहत आहेत बघा बरं. मायनस x2 y1 प्लस x3 y1 ह्या दोन टर्म शिल्लक राहिल्या. मायनस x3 y2 प्लस इथं x2 y3 अशा टर्म शिल्लक राहिलेल्या आहेत. ओके, आता x1 ची टर्म इथं शिल्लक राहिलेली नाही, x2 ची टर्म शिल्लक राहिलेली नाही. मग मला सांगा इथं जर आपण टर्म्स कट केल्या नसत्या तर कॉमन काढता आलं असतं बरं काय. x1 इंटू ब्रॅकेट y1 इंटू ब्रॅकेट. आता इथं सुद्धा उत्तर येणारच आहे, पण मला सांगा शेवटचं जे उत्तर आहे ना आपणाला असं यायला पाहिजे 1/2 इंटू डिटर्मिनंटमध्ये x1 y1 x1 x2 x3 पुढं y1 y2 y3 आणि काय 1 1 1. हे शेवटचं उत्तर यायला पाहिजे. त्या डिटर्मिनंटच्या बाहेर कोण आहे बघा इथं 1/2 आहे, तर सगळीकडे 1/2 आलेलं आहे, म्हणजे आपण योग्य दिशेनं तिथं निघालेलो आहे. फक्त इथल्या ज्या स्टेप्स करण्यासाठी काय करायला पाहिजे, थोडक्यात इथं स्टेप्स जे आपण मल्टिप्लिकेशन केलेलं आहे ते व्यवस्थित जरा बघा समजावून घ्या. कारण कसं आहे की एक स्टेप जरी चुकली तरी आन्सर काढताना प्रॉब्लेम होणार आहे. त्यामुळे व्यवस्थित स्टेप्स बघूया आणि त्यात हे शेवटचं उत्तर येण्यासाठी काय करायला पाहिजे ते आपण बघणार आहोत. आता आपला शेवटचं उत्तर येण्यासाठी काय करायला पाहिजे त्याचा थोडासा आपण विचार करूया. इथं ज्या टर्म्स आहेत, किती टर्म्स आल्यात बघा बरं. ह्याच्या आधारे 2 2 4 टर्म्स तयार झाल्या, 1 2 3 4. इथं 4 टर्म्स तयार झाल्या, इथं 4 टर्म्स तयार झाल्या, 4 आणि 4 8 4 12 टर्म्स तयार झाल्या. त्यातल्या एकमेकाला कट होऊन ब्रॅकेटच्या बाहेर मायनस साइन आहे, आतील चिन्ह बदललं, एकमेकाला कट होऊन टर्म्स आपल्याला 6 शिल्लक राहणार आहेत. तुम्ही ते कॅल्क्युलेशन व्यवस्थित बघा आणि त्या 6 टर्म्स मी इथं लिहिलेल्या आहेत. आता टर्म्स लिहिताना मी टर्म्स अशा लिहिल्या आहेत की त्याच्यातून x1 कॉमन काढता यायला पाहिजे अशा टर्म्स मी शेजारी लिहिलेल्या आहेत बरोबर आहे. आणि त्यामुळे बघा ही टर्म या 2 टर्म्स इथं y1 कॉमन काढता येईल अशा टर्म्स मी कलेक्ट केल्यात आणि इथं काय कॉमन येतच नाही, तर त्यामुळे राहिलेले टर्म्स इथं मी राहिलेले. किती टर्म्स शिल्लक राहिल्या, 1 2 3 ग्रुप तयार राहिले. ह्याच्यातले x1 कॉमन काढला, बाकीच्या 2 टर्म्स लिहिल्या. या दोन्हीतलं कॉमन इथं कुठलं आहे चिन्ह मायनस, यस. या दोन्हीतलं y1 कॉमन, बाकीच्या दोन्ही टर्म्स लिहिल्या, प्लस लिहिले. यातलं काहीही कॉमन येत नाही त्यामुळं 1 लिहिलंय, बाकीच्या हाय अशा टर्म्स लिहिलेल्या आहेत. पण हे जे लिहिलेलं आहे हिथंच उत्तर आपलं संपलं आहे, कारण हे म्हणजे 1/2 तसं लिहिलं आहे. आणि हे जे आहे ना दिस इज फुल एक्सपान्शन ऑफ दिस डिटर्मिनंट. कारण तुम्हाला डिटर्मिनंटचं एक्सपान्शन कसं करायचं मी अगोदर शिकवलेलं आहे. जरा रिव्हर्स चेक करा बरं. समजा हा डिटर्मिनंट दिला आणि तुम्हाला सांगितलं ह्याची व्हॅल्यू काढा, तर तुम्ही काय करत असता बघा बरं. x1 हे ॲज इट इज, ही लाईन आणि ही लाईन धरायची नाही. म्हणजे काय झालं, ह्या दोन्हीच्या डिटर्मिनंट म्हणजे काय येणार आहे y3
हां y2 मायनस y3 आहेच इथं. मिडल टर्म काय करता निगेटिव्ह धरता -y1 आहेच इथं. दुसरी लाईन आणि ही लाईन धरायची नाही. मग पहिले दोन आणि हे दोन x2 मायनस x3 आहेच इथं. प्लस लास्ट टर्म पुन्हा ही लाईन आणि ही लाईन धरायची नाही. राहिल्याचा डिटर्मिनंट x2 y3 मायनस इथं आहे बघा y2 x3. तर अशा रीतीनं आपण जॉमेट्रीचा वापर केला, ट्रॅपेझियमचा वापर केला आणि ते तिन्ही पॉईंट्स आपण ग्राफ पेपरवरती व्यवस्थित सेट केलेले आहेत. ओके. आणि मग एरिया ऑफ ट्रायंगलचा फॉर्म्युला आपण शोधून काढलेला आहे. आता मला सांगा हा एरिया ऑफ ट्रायंगल काढला. समजा सी हा जो पॉईंट आहे अगदी जवळ घेतला तर एरिया ऑफ ट्रायंगल अगदी कमी येणार आहे. सी हा पॉईंट अजून जवळ घ्या. ट्रायंगलचा आकार छोटा म्हणजे शेवटचं उत्तर एरिया कमी येणार आहे. पण हा असं करत करत समजा सी पॉईंट यावरतीच ठेवला तर ट्रायंगलच तयार झाला नाही. म्हणजेच काय झालं ट्रायंगल तयार झाला नाही म्हणजे ह्याच्या आधारे शेवटचं उत्तर किती येणार आहे तर 0 येणार आहे. 0 येणार आहे याचा अर्थ ए सी आणि बी हे कोलिनियर झाले. परीक्षेला असे प्रश्न असतात शो दॅट ए बी सी आर कोलिनियर. कोलिनियर दाखवण्यासाठी एरिया ऑफ ट्रायंगल कसा असला पाहिजे 0 असला पाहिजे. लक्षात आलं. तर ह्याच्या माध्यमातून तुम्हाला काय बघितलं एरिया ऑफ ट्रायंगलच्या बाबतीत आपण बघितलेलं आहे. आता एरिया ऑफ ट्रायंगल काढला पण सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे जर ग्राफ पेपरवरती 4 पॉईंट तुम्हाला असे दिले असतील. समजा इथं ए दिला, इथं बी दिला, इथं सी दिला आणि इथं डी दिला आणि हे जर जॉईन केलं तर काय तयार झाला क्वाड्रिलॅटरल. मग याचा एरिया कसा काढणार एरिया ऑफ क्वाड्रिलॅटरल कसा काढणार तर साधा सोपा नियम मी ए सी जॉईन करतो. 2 ट्रायंगल तयार झाले आणि त्यामुळं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डी एरिया ऑफ क्वाड्रिलॅटरल ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी. बरोबर आहे. एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी या वरच्या ट्रायंगलचा एरिया काढायसाठी आत्ताच तुम्हाला फॉर्म्युला माहिती आहे 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 आणि काय 1 1 1. आणि याचा एरिया काढायसाठी पुन्हा तोच फॉर्म्युला 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 आणि काय 1 1 1. आणि ह्याच्या माध्यमातून तुम्हाला एरिया ऑफ क्वाड्रिलॅटरल म्हणजे क्वाड्रिलॅटरलचा एरिया कसा काढायचा हे काढता येईल. तर विद्यार्थी मित्र इथं आपण थांबणार आहोत. डिटर्मिनंट या टॉपिकचे सगळे बारकावे सगळे ॲप्लिकेशन्स इथं पूर्ण झालेलं आहे. लक्षात आलं. तर या टॉपिकचे एक्झाम्पल सोडवताना काही अडचण येणार नाही आणि ह्याचे एक्झाम्पल पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहे. त्याच्यानंतर मॅट्रिक्स म्हणजे काय आणि डिटर्मिनंट यातला डिफरन्स तुम्हाला त्यावेळेस समजणार आहे आणि त्याच्यावरची कन्सेप्ट त्याची डेफिनेशन टाईप्स ऑफ मॅट्रिसेस हे नंतरच्या काही व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत. तर इथं थांबतोय. थँक्यू व्हेरी मच.